ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸುವುದೇ ಶುಭ ಸೂಚಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಮತಾ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೇಸರನ ಹೊಂಗಿರಣ ಮೂಡುವ ಮುನ್ನ ಸುಳಿಯುವ ತಂಗಾಳಿ ಸೂಸುವ ಮುನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಾ ದೇವಾದಿದೇವ, ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಾ ದೇವಾದಿದೇವ. ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸೆನ್ನ. ಅಜ್ಞಾನಿ ನಾನು ಸುಜ್ಞಾನಿ ನೀನು, ಅಜ್ಞಾನಿ ನಾನು ಸುಜ್ಞಾನಿ ನೀನು. ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಾ ದೇವಾದಿದೇವ, ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಾ ದೇವಾದಿದೇವ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಾಗಿ ಸಜಿನಾ ಅವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. Very good evening to everyone present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to the ARIWORK certification program. Today is a special occasion as we celebrate hard work, creativity and dedication of all the students who successfully completed the ARIWORK program. ARIWORK is not just an embroidery, it is an art that requires patience, skill, creativity and perfection. Through this program, many participants have developed valuable skills that can help them become financially independent and confident in their talents. First of all, I would like to welcome the CEO of Vijaya Rural Development Foundation, Jyoti Raj sir, and Jeevan sir, the Executive Officer of Indian Development Trust, and the Pandarinath, the Executive Member of VRDF, in their absence for their contribution towards the skill development program. Secondly, I would like to welcome our chief guest of the day, Mr. U.T. Kadir, who is the Speaker of Karnataka Legislative Assembly, former Minister of Health and Training and the Urban Development and Housing. He is known for strong and experienced leader, Karnataka State Board with good communication and administrative presence. I would like to welcome Prasad Rai, the board member of Vijaya Rural Development Foundation, and I would also like to welcome the Achyuta Gatti, former president of Mangala Rural Youth Association and the member of VRDF, and I would like to welcome the Abdul Nasir KK. I would like to welcome Sadashi Ullal also. I would like to welcome Abdul Nasir, the former president of VRDF, and Jamiatul Falah Ullal, and the current member of VRDF. I would like to welcome A.K. Rahman, who is the current president of Mangala Rural Youth Association. Your presence adds great value and encouragement for this program. I also warmly welcome all the teachers, trainees, organizations, guests, parents and dear students gathered here today. This certification program is not only about receiving certificates but also recognizing effort, discipline and learning. I hope this training becomes a stepping stone for all participants, build for bright future and explore new opportunities through their skills. Once again, I welcome each and every one of you. Thank you for making this event meaningful and memorable. Thank you. ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಸಜಿನಾ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಜಿನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ Mangala Rural Youth Association founder, President and a member of URDF, ಇವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು 2 ಬ್ಯಾಚಿನವರಿಗೆ ನಾವು 60 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡಗಿಗೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ ಶಾಸಕರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ
ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು, ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, 60-70 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಸಂಘ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, 3 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆ ರೈಮಾನ್ ನಹಸೀರ್, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಖಿದ್ಮತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯುವಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಖಿದ್ಮತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯುವಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸ್ ಭಾರತೀಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬರುವುದೇ ನಮಗೆ ಅಪರೂಪ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಬರಬೇಕಂತಲೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮೇ 10ಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಮತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಭಾಸದರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಮತಾ. ನಾನು ಅಸೇಗುಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಈ ಆರಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ವರ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಈ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಖೈರುನಿಸಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 30 ಜನ, ನಾವಾಗ ಕಲಿತ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 30 ಜನ ಇದ್ದೆವು. ನಮ್ಮನ್ನು 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ 5-5 ಜನರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಸಹ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಚಂದದಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಇದುವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಆದರೂ ಇದು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕ ನಾನು ಇದರ ಒಡನಾಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನೊಂದು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಡವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡಿದ್ರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮಂಗಳ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಬಣ್ಣಾಚೆ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ರವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರು,
ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳ ಯುವಕ ಮಂಡಲದವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಕಲಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಟೈಲರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಇವರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ UT ಖಾದರ್ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಗಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಜಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಇದರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಣಿಪಾಲ ಇದರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಈ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂಥ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂಥ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವರಾಗಿರುವಂತಹ ಸದಾಶಿವ್ ಉಲಾಲ್ ಅವರೇ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿರವರೇ, ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ನಾಸಿರ್ ಪಂಜಕಾರ್ ಅವರೇ, ವರ್ಷ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರೇ, ಸಾಲಿರ್ ಅವರೇ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶೋಭಾ ಖಾನ್ ಅವರೇ, ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶರೀಫ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರೇ, ಅಮೀರ್ ಅವರೇ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಬೈತಾರ್ ನಮ್ಮ ಕೈರುಣೇಶ್ವರ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಮಿತ್ರರೇ, ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಯರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿಯವರು ಕಳೆದ 15 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ಆವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡುವಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸದಾವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟಿಸಿದಂಥ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ನಿಮಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಈ 15 ದಿನಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಾವು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲೇ ಪರಿಣಿತರಾಗಬೇಕು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಟ್ತೀರಂತೇಳಿ ಯಾರಿಂದ ಕೂಡ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೀವು ಬಹುಶಃ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಏನು ತಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇರಲಿ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅಂದರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬೆಲ್ಲಾರಿ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ಬೀಡಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಬೆಲ್ಲಾರಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಇಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಹೋಗುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬೆಲ್ಲಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹೋದರಿ ಯಾರು ಇವತ್ತೊಂದು ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಅವರು ದುಡಿತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅದಷ್ಟು ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾವು ಹತ್ತಿರ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದು ಮೊದಲ ಇವತ್ತು ಆದ್ಯತೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಚಾಲನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಕರೆಸಿ ನಾನು 3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಂಪಲ ಕೇಸರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾವು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು. ಬರೀ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಪೀಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಒಂದು ಸೋದರಿ ದುಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಷ್ಟು ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅಚ್ಚುತ್ತಗಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಾಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಕೆಲವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಟೈಲರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಳೆ ಟೈಲರ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕೂಡ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡ್ರು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾಲ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಒಬ್ಬ ಫರಂಗಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 25 ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವನೇ ಇನ್ನೂ ಮಿಷನ್ ಹಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಕೂರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಅವ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಮಂಗಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಂಗಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ತಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತಾವು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು 80 ಜನ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೊಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ, ತಾವು ಒಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ, ಒಂದು ಗುಂಪು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ತಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಿ ಆರ್ಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 2 ಶಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಂಜೆ. ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು 50% ನೀವು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, 50% ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಫಸ್ಟೇ ನೀವು 50 ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅದರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದರೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಣಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೋದರಿ 20ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಬತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದವ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದವ್ರು ಯಾವಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 25 ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಚೈನಾದ ಮಿಷಿನ್ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾವು 25,000 ಮಾತ್ರ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 10 ಮಿಷನ್ 2 ಲಕ್ಷ, 20 ಮಿಷನ್ 5 ಲಕ್ಷ, 6 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಮಿಷಿನ್ ಬರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ 8-9 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಇದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಅನುಕೂಲ ಹೋದರೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನೊಂದು NGO ಇದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಅವ್ರ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಇವರ ಕೆಲಸ ಅದು ಮುಖಾಂತರ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್, ಅವರಿಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5-2 ಸಾವಿರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 5-10 ತಿಂಗಳಾಗೋ ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಡಿಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇವತ್ತು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಂಗಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕನಸು ಇವತ್ತು ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಒಂದು ದಿವಸ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಾನೆಲ್ಲರಿಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಎಳಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿಯ ಸತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿದೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಒಮ್ಮೆ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಡ ಮುಟ್ತೀರ, ಓಕೆ, ದಡ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಚಾಲನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲು ನಿಮಗೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು 100% ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು 50 ಜನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ 50 ಮಿಷಿನ್ ತೆಗೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, 100 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅವ್ರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಐದರಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ನಾವು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರ ಮನೆಯ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಲಿಬೇಕಲ್ಲದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೈಲರ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲದೆ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ ನಂತರ ಟೊನಾಜೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಟೊನಾಜೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೈಟಿ, ಟೊನಾಜೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಜಾಮ, ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೀರಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಎಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಿಳಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡಿ. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಮಿಷನ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ತೆಗೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾಳೆ ಗಲಾಟೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಹೊರಡ್ತದೆ. ಒಂದು ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟದು. ಅಲ್ಲಿ ಟೈರ್ ಪಂಚರ್, ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ದುಡಿ ಒಂದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅರ್ಜಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬಯಸಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನಿವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಕನಸನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಅದು ಸಂಘ 4-5 ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಿಜ ಪಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಏನಿದೆಯಾ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂಥ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾದರಿ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಕುಂಪಲದವರು ಕೇಸರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿ 1-2 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭಾಶಯ ನಾನಿವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾವುದು ಹೇಳುದು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಂತ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ನೀವು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು 4 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಇದ್ದರೆ ಮಗ ಇದ್ದರೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಇರ್ತಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ.
ನನ್ನ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು. ಒಂದು ಸೋದರಿ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ತಾಯಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ಸೋದರಿ ತನ್ನಿಂದಾನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಡಿದ್ರು ಅವರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅತಿಥಿಗಳು ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಆ ಸುಧಾರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವು ಕೂಡ ಆ ಸೋದರಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವು ಕೂಡ ಆ ಸೋದರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಅವಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಹಲವಾರು ನಾವು ಬಹುಶಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 18-21 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವರು ಬೆಳೆದಂಥ ಮನೆಯೇ ಬೇರೆ, ಇರುವಂಥ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೇ ಬೇರೆ, ಇದ್ದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪರಂಪರೆ ಬೇರೆ. ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾದ ಊರು, ಹೊಸದಾದ ಪರಂಪರೆ, ಹೊಸದಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಪರಿಚಯಸ್ಥರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲುವಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಗಂಡನನ್ನು, ಅತ್ತೆಯನ್ನು, ಮಾವನನ್ನು, ನಾದಿನಿಯನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಕೊಡೋದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದು ತೋರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಾಜಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಳಗೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಚ್ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲದ ಸ್ಟಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಡಿಸೈನ್ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಗೀತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಮೈಮುನಾ, ಶಮ್ನಾಸ್, ಖೈರುನ್ನಿಸಾ, ರೇಖಾ, ಫಾತಿಮತ್ ಸಾಹಿಬಾ ಅಮ್ನಾಮಗೌರ್, ಫಾತಿಮತ್ ದಾರಾ ಮಂಜನಾಡಿ, ಬಬಿತಾ ಕೊನಾಜೆ, ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಮ್ರೀನಾ ಅರೇಕಲಾ, ರಾಜಶ್ರೀ ಪೂಜಾರಿ, ಅರೇಕಲಾ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೆಸರುಗಳು ಸೈನಾಥ್ ಅರೇಕಲಾ, ಶಶಿಕಲಾ ಕೊನಾಜೆ, ರುಕ್ಸಾನಾ ಅರೇಕಲಾ, ರುಕ್ಸಾನಾ ಅರೇಕಲಾ, ರುಕ್ಸಾನಾ ಫಜೀರ್, ನರಿಂಗಾನ, ಫಾತಿಮತ್ ರಮ್ನಾ, ಆಯಿಷಾ ಮುಬೀನಾ, ಲೈಲಾ ಬಾನು ಅರೇಕಲಾ, ಶಮೀಮಾ ಅರೇಕಲಾ, ನಶೀಬಾ ಬಾನು ಕೊನಾಜೆ, ಮೈಮನ ರಮೀಜ್ ಅರೇಕಲಾ, ಸುಮಯ್ಯ ಕಿಸಾನ್ ನಗರ, ವಿಎಚ್ ಆಯಿಷಾ ಸಜೀನಾ, ಫಾತಿಮಾ ತಯ್ಯಿಬಾ ಬಾನು.
ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿದ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಉಂಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ತರಗತಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ನಡೆಸುವ. ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶೈನಾಸ್. ಯಾಕಿತ್ತು? ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಹಾಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ ಫರೀದ್ರವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಮೂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಚ್ಯುತ ಗಟ್ಟಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ ನಾಸರ್ ಕೇಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಮೀರ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಶರೀಫ್ ಕೋಡಿಜಾಲ್, ಸಿದ್ದಿಕ್, ಸಾಲಿ ಪಟ್ಟೋರಿ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸುರೇಂದ್ರ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಸನ್ ಕುಂಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಖಾದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಟೀಚರ್ನವರಿಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.